कल कल करदियां नदियां दा, सब सांसां करदे बिरखां दा, सब चीं चीं करदियां चिड़ियां दा अपना ही तराना हुंदा है। पर सुनिया है इस धरती ते एक वो भी देश है जिस अंदर बच्चे जे अपनी माँ बोली बोलन जुर्माना हुंदा। पंजाब बारे जे आपां जदों सोचना शुरू करते हैं तो असी समझ लो उदास हो जाते हैं। भावें दिहाड़ा हो आवे या ना आवे, जो कुछ भी होया पर तो पंजाबी सूबा बनने से इन्नी देर के सारे भारत से बन चुके सी भाषा के आधार पर सूबे, लेकिन पंजाब इनू बनदे बहुत देर लगी तो बड़ा संघर्ष भी होया। पर बहुतियां गल्लां उदास करन वालियां ने कि ना तो साडी अदालतां दी भाषा पंजाबी बनी, ना साडे सारे विद्यक अदारियां दी भाषा पंजाबी बन सकी, बल्कि ऐसे स्कूल भी है जिथे पंजाबी का लफ्ज़ बोलने से बच्चों को जुर्माना हुंदा। लगता कि सरकारां दे नाल लोग भी किते ना किते पंजाबी भाषा लई सुहिरद नहीं रहे, यही चिंता की गल है। लोगों के मन च इहो बस चुकी है गल कि अंग्रेज़ी मेरे बच्चे लिए आनी बहुत ज़रूरी है, कि ये लोग जो मर्जी कहन लेकिन अंग्रेज़ी आनी चाहिए मेरे बच्चे को। सुरजीत पात्र बतौर तुसी लेखक कवि जब तुहाडी जिम्मेवारी बहुत अहम बन जाती है पंजाब कला भवन के अंदर, बतौर उस जिम्मेवारी तो इदां दी जदों घटनावां पंजाब खित्ते दे विच हुंदियां पंजाबी भाषा नूं लैके की जहन दे विच आउंदा? जिहड़ी समझो खोटी राजनीति ने पंजाब की वो हालत करती है कि इस धरती के नौजवानों का भविख नहीं रहा। जो बहुते लोग इस बोलने नूं हीन भावना महसूस करन तो समझो कि वो उस भाषा नूं लोग भी बहुत नुकसान दे। इटली वाले हले भी इटालियन बोलते हैं, माण महसूस करते हैं। बहुत सारे देश इदां दे ने, चीन की असीं गल कर ली जां वो अपणियां भाषावां ते माण करते हैं। सर तुहानूं की लगदा, कारण की लगदे कि जिहड़ी तुसीं हीन भावना वाली गल कीती, पंजाबियों दे विच हीन भावना क्यों है? सो ये हीन भावना हुंदी आ कि जदों जिहड़े वो लोग मतलब एक समझ लो कि उन्हां दे कोई जो गुलाम हो जाए। हुण असीं यानी उस गुलामी चों तां निकल चुके हैं कि अंग्रेज़ जिवें कहंदे भी अंग्रेज़ चले गए, पर जिहड़ी एक क्लास पैदा हो गई, जिहड़ियां हायर क्लासेस सी उन्होंने अंग्रेज़ी नूं अपना जरा बख्तर जां अपने पहरावा बना लिया भी असीं अंग्रेज़ी बोलण वाले लोग वड्डे आ ते ये लोग जिहड़े ये तां गवार भाषावां बोलते आ। शायद इलाहाबाद का जज सीगा, उन्हें कहा भी इन्हां ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ हैं इन्हां दे बच्चों का सरकारी स्कूल च पढ़ना लाजमी चाहिए, जज्जां दे मुंडियां दा उत्थे पढ़ना लाजमी चाहिए, कि ਜਿਹੜੇ लोग सरकार की नौकरी करते हैं वो सरकारी स्कूलों च क्यों ना पढ़न। सो ये जानी इकल्ला सिर्फ भाषा का मामला नहीं है, इन्हूं आप कहने एक राजसी मामला भी आ, एक ये आर्थिक मामला भी आ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ कि सरकार की इस ਵੇਲੇ सब तो ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ कि जिस तरीके नाल पंजाबी दे नाल दरकनारी हो रही है, कोई सख्त फैसले लेंदी कि पंजाब दे विच जे किसी भी स्कूल ने पंजाबी भाषा की दरकनारी की तो उसके खिलाफ वड्डा एक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके नाल किसी बोर्ड ने भी इदां दा कोई एक्शन किया तो उन्होंने भी उसकी भी मानता रद्द कर देनी चाहिए है। दृश्य इदां दा कर दिता कि जिहदे च तब्दीली करनी इस वेले इन्नी मुश्किल हो गई आ। मुश्किल इदां हो गई कि जिहड़े मतलब बहुत जिहड़े माता पिता अपनी पहले गल कर चुके हैं कि उन्हों की सोच च ये गल गहरी बस गई है ना। साड़ी राजनीति बहुत देर तो भावें वो केंद्र कह लो या राज सरकारां कह लो, वो इदां रही है कि नेतावां नूं बहुते नेतावां नूं अपने भविख का तो फिक्र हुंदा पर अपनी कौम के भविख का अपने नौजवानों के भविख का शायद कोई फिक्र नहीं हुंदा। पंजाबी भाषा के जानकारां दे लई स्पैशल नौकरियां उचेचे तौर पर नौकरियां कढ़ियां जाण जां उस तरीके दीयां आपां कह लईए भी उन्हां लई वखरियां कैडर होवे तां लगदा कि इदां दीयां कोशिशां भी होणीआं। बहुत जरूरी है कि पंजाब की धरती दे ਧੀਆਂ पुत्रां की इक्को तरह की पढ़ाई होवे कि इस तरह की राज अपनी पॉलिसी बनाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ अंग्रेज़ी भी नहीं खराब होगी। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसीं, इस वक्त है तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल प्रोग्राम मसला पंजाब दा लैके हाज़र हाँ। दोस्तों पंजाबी भाषा नूं लैके हमेशा चिंतन जिहड़ा हुंदा रहिंदा, चिंता ज़्यादा हुंदी, चिंतन किस तरीके दा हुंदा वो भी सोचण वाली गल है। 1 नवंबर 1966 ਨੂੰ पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब खित्ते की वंड हुंदी है
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹੋ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਚਲੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਸਕੀ, ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਧਿਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ 12-13 ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਲੋਕ ਆ, ਲੇਖਕ ਆ, ਗਾਇਕ ਆ, ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ, ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੇ ਚੇਤਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਣ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਲੇਖ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਕਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਤੌਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਉਹ ਤਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੋ ਖੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਫਰੈਂਚ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਲਾਤੀਨੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਐਵੇਂ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੱਧ ਕਾਲ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੂਫੀਆਂ, ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਉਹ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਭੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਣ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਫਾਰਸੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀਦਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 'ਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਬਖਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾਲਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਚੌਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਵੰਡ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਨੀਵਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਚਮਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਕ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਉਸ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਕਨਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਰਕਨਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੜੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਹਿਰੀ ਬਸ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ 3 ਹੋ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਟੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਸ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀਨ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸੈਂਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਪਰ ਸੋ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ CD VCD ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਾਮ, ਸੋ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਦਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੋਈ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਛ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਕੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਗਾਰ, ਜਦ ਕਿ ਕਗਾਰ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਗਾਰ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਭਗਦੜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਜੜ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਸੋ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣ ਉਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਣੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਰਕਨਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸੂਫੀਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਲਸਫੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਦੀ ਆਪ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਜੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ
ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਕੁਝ ਕਦਮ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੈਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ, ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਹਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਸੀ, SS ਜੌਹਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੈਂਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਟੌਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਵਾਕ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕਲ ਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ ਬਿਰਖਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਤਮ ਕਿ ਮਾਂ ਆਖੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਵੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਪ ਕਹੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਰਤ ਮੇਰੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ, ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋਗਲ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।